আসসালামু আলাইকুম। সুপ্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ সকলকে স্বাগত জানাই ইডেন্টের এক্সাম সিস্টেমে। আমাদের আজকের সলভ ক্লাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সলভ ক্লাস। সেটা হচ্ছে যে স্পেশাল এসবিএ পেপার 1। আপনারা জানেন আমাদের পেপার 1 যেটা সেখানে কয়েকটা টপিক ইনক্লুডেড। সেটা কি? সেটা হচ্ছে যে আপনার অ্যানাটমি, একটা হলো গ্রস অ্যানাটমি, একটা হলো জেনারেল অ্যানাটমি, ওভারঅল প্লাস হিস্টোলজি, এমব্রায়োলজি, তারপরে হচ্ছে আমাদের থোরাক্স, অ্যাবডোমেন, তারপরে হচ্ছে যে আপনার ওরাল অ্যানাটমি, তারপরে হচ্ছে ক্লিনিক্যালি ওরিয়েন্টেড হেড নেক অ্যানাটমি, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি। এছাড়াও জেনেটিক্স পোর্শনটাও এর মধ্যে আছে। সো এতগুলো জায়গা থেকে আমরা কোশ্চেন কভার করার চেষ্টা করেছি। সো লেটস স্টার্ট ফ্রম দ্য সলভ সেশন। ফার্স্ট কোশ্চেন, এটা গ্রস অ্যানাটমির প্রশ্ন, হেড নেক থেকে। which one of the following not related to the formation of pterion? So we know that there is a region in the skull, especially the meeting point of forebone. The forebone contributing to the formation of pterion. So first thing, the frontal bone, parietal bone, temporal bone, and sphenoid bone also, but not the zygomatic one. So zygomatic bone is not take part in the formation of pterion. ঠিক আছে? সো টেরিয়নটা ধরতে হলে, এবং এটার একটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে আপনারা জানেন যে আমাদের ওয়ান অফ দ্য কমন সাইট অফ ফ্র্যাকচার অফ দ্য স্কাল হচ্ছে টেরিয়ন, বিকজ এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার থাকে ভিতরে, ইন্টারনালি অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার থাকে। তার মধ্যে দ্য মোস্ট সুপারফিশিয়াল ওয়ান ইজ দ্য anterior division of middle meningeal artery, right? So anterior division of middle meningeal artery, if there is a laceration, or if there is any breakdown in this artery, there will be massive hemorrhage or intracranial hemorrhage হবে, এবং এটা হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে যে ডিউরাল, হ্যাঁ, ইন্টারডিউরাল হেমাটোমা হবে। সো এক্সট্রাডিউরাল বা ডিউরাল হেমাটোমা হবে। This is one of the very common concerning thing about the terion. Okay, so this is not the zygomatic bone. Okay, answer is the not zygomatic bone. Next question, the mandible is a common bone involved in facial fracture. The most common site of mandible fracture. This is a very easy question, because but there is something contradiction in the books, somewhere it is told that the parasympathetic is the common region, that is the canine region, and somewhere it is told that it is a condyle region, condylar neck. So but in clinical correlation there is condylar neck, and but in the golden factor, remember in the last chapter, where it is stated that the parasympathetic canine region is the most common site of fracture. So which one should prefer? I will prefer the condyle, neck of the condyle, because there is a percentage and proportion in that clinical correlation part. So condyle should be the answer, right? Next question, a patient present with swelling and pain around the on a right eye. The problem is on right eye. What is the problem? Swelling and pain. He has a history of trauma on his scalp. একটা trauma আছে, সেটা বলছে এখানে। CT scan shows a depressed fracture on the right side of the frontal bone. Depressed fracture আছে frontal bone on the right side. Which muscle is the determined the direction? Which muscle is the determinant of actually the direction of the hematoma in the circumorbital region? So if the patient has swelling, or we can say the subcomorbital সোয়েলিং, ঠিক আছে, রাইট সাইডে পেইনও আছে, সাথে পেশেন্টের হচ্ছে একটা ট্রমা আছে, সিটি স্ক্যানে একটা ফ্র্যাকচার আছে ফ্রন্টাল বোনের রাইট সাইডে। হুইচ মাসল, এই হেমাটোমাটা যে হলো সার্কামরবিটাল রিজিয়নে, এই হেমাটোমার ডিরেকশন কে দিচ্ছে? দ্য ফ্রন্টাল বোনে যে মাসলটা উপর থেকে নিচের দিকে নামছে সেটাই হবে, তাই না? সো দ্যাট শুড বি দ্য occipiter frontalis muscle. So here is the frontal belly, also called the frontalis muscle. So frontal belly of occipiter frontalis muscle, or শুধু frontalis muscle, will be the determinant of the direction of hematoma in the circumorbital region. Yes, it is in the, if it is on the posterior part, it will goes on the mustard region, that is called battle sign, and this is called the black eye or panda eye. Okay, so this is frontalis muscle, direct the hematoma.
Next, anesthetists usually palpate a facial artery at the anterior angle of the masseter muscle to feel the pulsation of the facial artery. Which of the following landmark will guide the same artery before the superior labial branch? Before giving the superior labial branch. So, what is the question? Question is that the which landmark will help to guide the anesthetist to pulse the facial artery where it giving the superior labial branch. So before giving the superior labial branch, the which landmark we should use for the pulsation. So it is a 1.25 centimeter lateral to the angle of the mouth where the modulus formed by the five muscle of facial expression. So the five muscle of facial expression, the meat is the just 1.25 centimeter lateral to the angle of the mouth and just lateral to the modulus, there is the facial artery. So before giving the superior labial branch, after giving the inferior labial branch, and before giving the superior labial branch, there is the landmarks. 1.25 centimeter lateral to the angle of the mouth is the answer. A 40-year-old diabetic male present with abscess on the upper lip. Okay, what kind of immunocompromised patient present with abscess on the upper lip? He has fever and headache also. Patienটের fever আছে, মাথা ব্যথা আছে. A diagnosis was made as meningitis. So diagnosis also আপনার কোশ্চেনেই বলে দিচ্ছে, কিন্তু প্রশ্ন তাহলে কি করছে? অ্যানাটমির প্রশ্ন করছে. Which anatomical structure may involve in spreading of labial infection to the meninges? মেনিনজেসে এই ল্যাবিয়াল ইনফেকশনটা মেনিনজেস পর্যন্ত যাওয়ার জন্য কোন স্ট্রাকচারটা ইনভলভ? সো এটা খুব কমন কোশ্চেন যে ডেঞ্জারাস এরিয়া অফ দ্য ফেস বলে একটা কথা আছে। ডেঞ্জারাস এরিয়া থেকে ইনফেকশন গুলো খুব সহজেই মেনিনজেস বা ক্যাভার্নাস সাইনাস পর্যন্ত চলে যায়। সেটা হচ্ছে যে বাই দ্য রুট অফ deep facial vein, okay, deep facial vein, then is goes into the pterygoid plexus, then through the emissary vein, it will communicate with the cavernous sinus as well as meninges. So this is the deep facial vein. The deep facial vein is the most important structure which lead to the spreading infection to the brain. Okay, which one is not common? Not within cervical plexus. Very important part, the what is cervical plexus. The four nerve formed by the cervical 2 to 4 spinal nerve form the cervical plexus. Okay, these four nerves are the greater auricular, lesser occipital, transverse cervical, and supraclavicular. So here is the greater occipital nerve. Greater occipital nerve is not related to this cervical plexus. Yes, it is also coming from the cervical 2 nerve, but it supply the back of the neck, back of the scalp. ওকে, ওই জায়গাটাতে সাপ্লাই দেয়। গ্রেটার অক্সিপিটাল নার্ভ এটা হচ্ছে যে পিছন দিক থেকে আসে, এটা সার্ভাইকাল প্লেক্সাসের পার্ট না, ভেন্ট্রাল রেমাই, এটা ডরসাল রেমাই, পিছন দিক থেকে এটা অ্যারাইজ করে। সো দ্যাট উইল বি নট ইন দ্য সার্ভাইকাল প্লেক্সাস। সার্ভাইকাল প্লেক্সাস কম্প্রাইজ অফ ফোর নার্ভ, গ্যালোটিসিয়াসি, গ্রেটার অরিকুলার, লেজার অক্সিপিটাল, ট্রান্সভার্স সার্ভিকাল, সুপ্রাক্লাভিকুলার। নেক্সট হচ্ছে মেটাস্টেটিক ম্যালিগনেন্সি অন দ্য সার্ভিকাল নোড এঙ্গেজড ক্যারোটিড শীথ। সার্ভাইকাল নোডের একটা ক্যান্সার যেটা হচ্ছে যে ক্যারোটিড শীথটাকে এঙ্গেজড করে হয়েছে। which of the following structure will not involve in this case? So very easy. একটা ক্যান্সার যখন নোডে মেটাস্টেসিস হয়, then it will be fixed, it will be hard to palpate. So এই ফিক্সড হার্ড যে লিম্ফ নোডটা, এই নোডটা হচ্ছে ক্যারোটিড শীথটাকে ইনভলভ করতেই পারে। প্রশ্ন ছিল না, প্রশ্ন হচ্ছে which of the following structure will not involve in this case? আচ্ছা, মানে ক্যারোটিড শীথটাকে যে এঙ্গেজ করছে, তাহলে কোনটাকে সে ইনভলভ করবে না এই স্ট্রাকচার গুলোর ভিতরে? অ্যান্সার সার্ভাইকালিস ক্যারোটিড শীথের ঠিক সামনে থাকে, সো ইট মে বি ইনভলভড। ফ্রেনিক নার্ভ, ফ্রেনিক নার্ভ এটা অ্যাকচুয়ালি একটু সাইডে থাকে। এটা হচ্ছে যে না আসার সম্ভাবনাই বেশি, এটা ক্যারোটিড শীথের মধ্যে না, এবং বাইরে সামনে পিছেও না, এটা সাইডে। ল্যাটারাল সার্ভাইকাল সিম্প্যাথেটিক চেইন এটা থাকে, এটা তো আমাদের পোস্টেরিয়রলি ক্যারোটিড শীথে থাকে। ক্যারোটিড ভেসেল তো আছেই, কমন ক্যারোটিড এবং ইন্টারনাল ক্যারোটিড। আর লাস্টলি ভেগাস নার্ভ তো অবশ্যই আছে, ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন এবং ক্যারোটিড ভেসেলের মাঝখানে থাকে হচ্ছে ভেগাস নার্ভ। সো সবই ঠিক আছে ফ্রেনিক নার্ভ ছাড়া। ফ্রেনিক নার্ভ এটা ক্যারোটিড শীথের সাথে থাকে না, এটা ল্যাটারাল টু দ্য ফ্রেনিক ক্যারোটিড শীথ।
নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে ফ্লোর অফ দ্য পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম বাই অল অফ দ্য ফলোইং এক্সেপ্ট। পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেলের ফ্লোর ফরমেশন করার জন্য 4-5টা মাসল আছে, ঠিক আছে? সেগুলা কি কি? সেগুলা কি? 1 নম্বরে বলছি আমরা সেরাটাস অ্যান্টেরিয়র। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে বোল্ড বোল্ড করা আছে, এটাই আসলে অ্যান্সার। সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিস, লিভেটর স্ক্যাপুলি, স্ক্যালানাস মিডিয়াস, স্ক্যালানাস পোস্টেরিয়র। ঠিক আছে? সো অ্যান্সার উইল বি দ্য স্ক্যালানাস ইন্টেরিয়র। হ্যাঁ, সেরাটাস অ্যান্টেরিয়র এখানে পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল থাকে না, নিচে থাকে। আর সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিস আরেকটা আছে এখানে, স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস। টোটাল 5টা। ঠিক আছে? এই সেমিস্টারটা সেন্টারের জায়গায় স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস দিলেই 5টা ঠিক আছে। তাইলে স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস, সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিস, তারপর লিবেটাস স্ক্যাপুলি, স্ক্যালানাস মিডিয়াস এন্ড পোস্টেরিয়র, এই সবগুলো আছে। নেক্সট কোশ্চেন, কন্টেন্ট অফ ইন্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য সাবম্যান্ডিবুলার ট্রায়াঙ্গেল। সাবম্যান্ডিবুলার ট্রায়াঙ্গেলের যে ইন্টেরিয়র পার্ট, এইটার কন্টেন্ট কি কি আছে? তো এটার কন্টেন্ট মানে সাবম্যান্ডিবুলার ট্রায়াঙ্গেলে তার দুইটা পার্ট থাকে, আমরা জানি যে অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবুলের সামনে এবং পিছনে। অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবুলের সামনে যেটা আছে সেটাকে বলে অ্যান্টেরিয়র পার্ট, আর পেছনে যা আছে সেটা হলো পোস্টেরিয়র পার্ট। আর পোস্টেরিয়র পার্ট হচ্ছে মূলত মেজর ভেসেল গুলো থাকে, প্লাস হচ্ছে কয়টা ক্রেনিয়াল নার্ভ থাকে। হ্যাঁ, সো লোয়ার পার্ট অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড এটাও থাকবে, এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি এটা থাকবে, এক্সটার্নাল ইন্টারনাল দুইটাই থাকবে, ভেগাস নার্ভ থাকবে, লাস্ট 3 ক্র্যানিয়াল নার্ভ 9, 10, 11 এটা স্পষ্ট ক্লিয়ারলি থাকবে। গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল নার্ভ থাকবে বিকজ স্ট্রাকচার পাসিং বিটুইন ইন্টারনাল এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি আর অলসো ইন দ্য পোস্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য সাবম্যান্ডিবুলার রিজিয়ন। তাইলে কোনটা না? একটা হাইপোগ্লোসাল নার্ভ ছাড়া, হাইপোগ্লোসাল নার্ভ হচ্ছে এন্টেরিয়র পার্টে থাকে, বাকি সবগুলো স্ট্রাকচার হচ্ছে পোস্টেরিয়র পার্টে থাকে এখানে। ঠিক আছে? হাইপোগ্লোসাল নার্ভ হচ্ছে এন্টেরিয়র পার্টের স্ট্রাকচার। হাইপোগ্লোসাল নার্ভ মনে রাখবেন, এটা এন্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট ইন দ্য ডাইজেস্টিভ ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে থাকে। এটা একটু পিছন থেকে আরাইজ করে, যেহেতু হাইপোগ্লোসাল ক্যানেলটা হচ্ছে কন্ডাইল অফ দ্য ম্যান্ডিবলের পাশেই। সো ওইখান থেকে সে যখন বের হয় হাইপোগ্লোসাল ক্যানেল দিয়ে, ইট ইজ আ মাচ মোর পোস্টেরিয়র পোর্শন, ওকে, than the 9, 10th 11, that is jugular foramen. So the 12 cranial nerve, the hypoglossal nerve exit through the condylar canal, and it will pass directly downward and then coming forward in the submandibular triangle. So it is not in the posterior part of the submandibular triangle, rather it is in the anterior part of the submandibular or digestive triangle. Okay, hopefully this is clear. Next question is very easy. Strap muscles of the neck except muscle, neck এর strap muscle না কোনটা, তাই না? তো neck এর strap muscle হচ্ছে 4টা, infrahyoid muscles are 4 in number. So what are this? Sternothyroid, sternohyoid, omohyoid, and thyrohyoid. So here is the stylohyoid, digastric, mylohyoid, এবং হচ্ছে যে আপনার স্টাইলোহাইড, এগুলো হচ্ছে সব সুপ্রাহাইওয়েড মাসল। ঠিক আছে? এগুলা উপর থেকে আসে, এবং হচ্ছে যে হাইওয়েড বোনে অ্যাটাচড হয়। The suprahyoid muscle, though not the infrahyoid muscles are called the strap muscle or ribel muscle of the neck. So the stylohyoid is the answer. Next question, the parotid capsule is very tightly packed with the gland. That's why it is very painful during inflammation. So extent of this capsule into the temporal bone formed by ligament. Which one? So basically question is very easy, but আপনাকে জাস্ট একটু ক্লিনিক্যাল সেক্টরটাকে ঘুরে নিয়ে আসছে এখানে। প্যারোটাইড ক্যাপসুলের একটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্ট দিক হচ্ছে ইট ইজ ভেরি টাইটলি প্যাকড। সো যখনই প্যারোটাইটিস হবে, যখনই কোনো সাইলেন্টিনাইটিস হবে এনি হাউ, দ্যাট ইট উইল বিকাম ভেরি পেইনফুল বিকজ দ্য আনইয়েল্ডিং নেচার অফ দ্য ক্যাপসুল, দ্যাটস ইট। প্রশ্ন সেটা না, প্রশ্ন হচ্ছে এই ক্যাপসুলটা যখন এক্সটেনশন হয় posteriorly into the temporal bone, so it will form the ligament in the temporal bone, especially in the styloid process portion. Now you can say which one. So which one is that? Stylomandibular ligament. So stylomandibular ligament is one of the ligament of temporomandibular joint, and it actually originated from the temporal bone, styloid process of temporal bone, and finally it reaches into the angle of the mandible region, which separate two glands also, submandibular gland এবং parotid gland কে সে separate করতেছে, এবং temporal এবং mandible bone কে connect করতেছে, right, by a ligament. So this is stylomandibular ligament actually formed by the condensation, ঠিক আছে, condensation of the parotidomasseteric fascia. Okay. Next question is Stenson duct. Stenson, which one is the Stenson duct?
very easy, ঠিক আছে? Extension duct mean parotid duct. So parotid duct also called extension duct. Das anatomist ওনার নাম এটাকে বলা হয়। এটা originated from the superficial lobe. সুপারফিশিয়াল লোব থেকে কি গ্ল্যান্ডের ডাক্ট অরিজিন হয় salivary গ্ল্যান্ডের ক্ষেত্রে? না, it is as always in the from the deeper part. In all glands of the parotid of the salivary gland সবগুলোই হচ্ছে ডিপ লোব থেকে তার যে ডাক্টটা সেটা অ্যারাইজ করে, ঠিক আছে? রিসিভ ড্রেনেজ ফ্রম দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড অলসো। না, এটা এক্সটেনশন ডাক্ট, প্যারোটিড ডাক্ট থেকে আসবে, কিন্তু সাবম্যান্ডিবুলার ডাক্টের মধ্যে সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ডের সিক্রেশনটা কিছু অংশ আসে। সো এটা ফলস। ওপেন ইনটু ভেস্টিবিউল অপোজিট দ্য ক্রাউন অফ দ্য ফার্স্ট মোলার, এটাও ফলস, কারণ এটা হচ্ছে ক্রাউন অফ দ্য সেকেন্ড মোলার। সব কথাই ঠিক আছে, শুধু মোলার টুথটা হচ্ছে এখানে ফলস, সেটা হচ্ছে সেকেন্ড মোলার হবে, ফার্স্ট মোলার বলা হয়েছে এখানে। পায়ার্স বাক্কাল প্যাড অফ ফ্যাট বাক্কোফারেঞ্জিয়াল ফাসা এন্ড বাক্সিনেটার মাসল, অ্যাবসলিউটলি। বাক্কাল প্যাড অফ ফ্যাট বাক্কোফারেঞ্জিয়াল ফাসা এন্ড বাক্সিনেটার মাসল, এটাও ঠিক আছে। তাহলে এটাই ঠিক আছে। কন্টেন্ট 4 ব্যান্ডিং, না, এটা হচ্ছে তিনটে ব্যান্ডিং থাকে, ফার্স্ট, সেকেন্ড এন্ড থার্ড ব্যান্ডিং, এন্ড অল আর 90 ডিগ্রি ইন নাম্বার, ইন অ্যাঙ্গুলেশন। So the answer will be D, I think. Fire the buccal pad of fat, buccopharyngeal fascia, and this is uh, actually very important. What are the structure piercing the by the stents and duct? So first thing is the buccal pad of fat, then the buccopharyngeal fascia, and the buccinator muscle, as well as the mucous membrane also. ঠিক আছে? So this is very important. নেক্সট হচ্ছে মাসলস অফ থার্ড মাস্কুলার প্লেন অ্যাকসেপ্ট। থার্ড মাস্কুলার প্লেনের সদস্য 9 কে? হুম, আচ্ছা, থার্ড মাস্কুলার প্লেনে কারা আছে? ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসল থার্ড মাস্কুলার প্লেনে আছে। আচ্ছা, এখানে অ্যাকসেপ্ট কথাটা হবে না, অ্যাকচুয়ালি এখানে হবে হচ্ছে থার্ড মাস্কুলার প্লেনের মাসলকে, ঠিক আছে? সেটা হবে প্রশ্ন। সো মাসল হচ্ছে এখানে হায়োগ্লোসাস, জেনিওগ্লোসাস আর স্টাইলোগ্লোসাস, এই তিনটা হচ্ছে থার্ড মাস্কুলার প্লেনের মাসল। ডাইগ্যাস্ট্রিক হচ্ছে ফার্স্ট প্লেনে থাকে, ডাইগ্যাস্ট্রিক স্টাইলোহাইড ফার্স্ট প্লেনে থাকে, মাইলোহাইড হচ্ছে সেকেন্ড প্লেনে থাকে, জেনিওগ্লোসাস হচ্ছে ফোর্থ প্লেনে থাকে, আর হায়োগ্লোসাস হচ্ছে থার্ড প্লেনে থাকে। তো এখানে অ্যাকসেপ্ট কথাটা হবে না, এটা হচ্ছে শুধু থার্ড প্লেনের হবে। আহ সো এটা হচ্ছে ট্রু। আমাদের প্রশ্ন পড়লো, আশা করি বুঝতে পেরেছেন, এটা হচ্ছে এটা থার্ড প্লেন অ্যাকসেপ্ট না হওয়ারই কথা। Present with the swelling in the submandibular region during excision of the tumor, which of the following vessel may be transected? আচ্ছা, খুব সিম্পল কোশ্চেন, যে এটা হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার রিজিয়ন একটা সোয়েলিং, সেখানে টিউমার এক্সিশন করার সময় কোনো একটা ভেসেল কাটা পড়তে পারে, সেটা কোনটা? তো সাবম্যান্ডিবুলার যখনই গ্ল্যান্ড এক্সিশন করতে যাবে বা ওই রিজিয়নে যখনই কোনো কিছু এক্সিশন করতে যাবে, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর্টারি কাম ইনটু দ্য contact, that is the facial artery, because facial artery is going by the gland, submandibular gland এর posterior surface এর মধ্যে ফেসিয়াল আর্টারি একটা কি থাকে, একটা স্পেশাল কমিউনিকেশন থাকে, ঠিক আছে? সো এটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এনি টাইপ অফ টিউমার ইন দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড, দেয়ার উইল বি ফেসিয়াল আর্টারি ইন কন্টাক্ট, ঠিক আছে? দ্য অ্যান্সার উইল বি দ্য ফেসিয়াল আর্টারি। Two part of submandibular gland divided by. Submandibular gland has a two part. One is a superficial part, another one is the deep part, and those two part are divided by one single muscle, that is mylohyoid muscle. Mylohyoid muscle just enter into the mylohyoid plane to the hyoid bone. Okay, and in this course, the submandibular gland deep part come into the very superficial on the mucosa, and the submandibular gland superficial part is going behind the skin of the neck, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে মাইলোহেড মাসল হচ্ছে এটাকে ডিভাইড করে। কোশ্চেনটা কিন্তু প্রশ্ন আসছে, পার্ট ওয়ানেই আসছে, এটা একটু দেখবেন অবশ্যই। স্ট্রাকচার পাসিং থ্রু দ্য গ্যাপ বিটুইন দ্য টু হেডস অফ ল্যাটারাল টেরিগয়েড। দুইটা হেড অফ ল্যাটারাল টেরিগয়েডের মাঝখান দিয়ে দুইটা জিনিস পাস করে, একটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি আর্টারি থার্ড পার্ট, আর একটা হচ্ছে বাক্কাল নার্ভ। সো এখানে আমাদের ম্যাক্সিলারি আর্টারি প্রথমেই দেওয়া আছে, সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখান থেকে সে টেরিগোপালাটাইন ফোসায় যাবে, সেখান থেকে টেরিগো ম্যাক্সিলারি ফিশার হয়ে অ্যাকচুয়ালি টেরিগোপালাটাইন ফোসায় যাবে। সো ম্যাক্সিলারি আর্টারি ইনফেরিয়র ভেলার আর্টারি, তো এটা হবে না, এটা হচ্ছে যে উপর দিয়ে পাস করে ল্যাটারাল টেরিগয়েডের।
লিঙ্গুয়াল নার্ভ এটা হচ্ছে নিচ দিয়ে চলে যায়, মিডল মেনিনজিয়াল আর্টারি এটা উপর দিয়ে চলে যায়, এন্ড ডিপ টেম্পোরাল নার্ভ এটা উপরে চলে যায়। সো এগুলো সবই হচ্ছে উপরে যায়, একটা হচ্ছে শুধু নিচে আসে, আর বাকি একটা হচ্ছে যে ক্যাপের মাঝখান দিয়ে চলে যায়, দুইটা হেডের মাঝখান দিয়ে চলে যায়। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ অফ থার্ড পার্ট অফ ম্যাক্সিলারি আর্টারি যে থার্ড পার্ট সেটার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ কোনটা? এট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ব্রাঞ্চেস অফ থার্ড পার্ট অফ ম্যাক্সিলারি আর্টারি। ওকে, maxillary artery has a total number of 15 branches from its three part, and the first part is the infratemporal, and second part also infratemporal, and third part is in the trigopalatine fossa, right? So the first third part there are six branch, third part ছয়টা branch আছে, একটা হচ্ছে sphenopalatine artery which is only the most important branch. So first answer is the sphenopalatine artery, first option. Okay, pharyngeal artery is also a branch of third part, artery of pterygoid canal, also the branch of third part. A greater palatine artery, it is a branch of third part also, and posterior superior alveolar artery also branch of third part. Here all the branches. Another one in the pharyngeal artery, you have said that okay, the pterygoid canal, okay, greater palatine artery, okay, and last the infraorbital artery. There is no infraorbital artery, and the five branches are in there, and another one is the infraorbital artery. But the most important one is sphenopalatine artery, and which is also called the continuation of the third part of maxillary artery. ঠিক আছে? Branches of mandibular nerve going the foramen or fissure. কোন ব্রাঞ্চটা ম্যান্ডিবুলার নার্ভের, এখানে অনেকগুলো ব্রাঞ্চের কথা বলছে, কোন ব্রাঞ্চটা হচ্ছে কোন একটা ফোরামেন দিয়ে বা ফিশার দিয়ে যায়, এটা কিন্তু আপনাকে বেসিক দিয়ে উত্তর দিতে হবে। এটা আপনার বইয়ের ছবিগুলো দেখে দেখে আপনাকে এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে বের করতে হবে, তাই না? বা আপনি যদি জানেন দ্য কোর্স অফ অল দ্য নার্ভ ব্রাঞ্চেস, তাহলে আপনি উত্তর দিতে পারবেন ইজিলি। তো ফার্স্ট হচ্ছে ব্রাঞ্চেস অফ ম্যান্ডিবুলার নার্ভ গোয়িং দ্য ফোরামেন অর ফিশার, তাহলে কোনটা আছে? এক নম্বরে হচ্ছে নার্ভাস স্পাইনোসাস, রাইট? নার্ভাস স্পাইনোসাস হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট এখানে ইম্পর্টেন্ট যে ব্রাঞ্চটা, সেটা হচ্ছে যে মেনিনজিয়াল ব্রাঞ্চ অফ ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, অলসো কল্ড দ্য মেনিনজিয়াল ব্রাঞ্চ অফ ম্যান্ডিবুলার নার্ভ। সো এটা কিন্তু ফোরামেন দিয়ে পাস করতেছে। কোন ফোরামেন? এটা হচ্ছে আমাদের ফোরামেন স্পাইনোসাম দিয়ে পাস করে, যেখান দিয়ে আমাদের মিডল মেনিনজিয়াল আর্টারি এবং নার্ভাস স্পাইনোসাস, দ্যাট ইজ ম্যান্ডিবুলার ব্রাঞ্চের, ম্যান্ডিবুলার নার্ভের মেনিনজিয়াল যে ব্রাঞ্চটা সেটা পাস করে। সো ফার্স্ট থিং এই ব্রাঞ্চটাই হচ্ছে ফোরামেন দিয়ে পাস করতেছে। বাকিগুলো দেখি আমরা তাইলে। লিঙ্গুয়াল নার্ভ কি ফোরামেন দিয়ে পাস করে? না, কোনো ফোরামেন দিয়ে পাস করে না। ইনফেরিয়র পাস করে। বাক্কাল নার্ভ করে? না, বাক্কাল নার্ভ সফট টিস্যু সাপ্লাই দেয়। অরিকুলো টেম্পোরাল নার্ভ এটাও করে না, এটা সরাসরি সফট টিস্যুতে এবং পার্ট অফ হার্ট টিস্যুতে সাপ্লাই দেয়। আর এটা হলো মেসিটেরিক নার্ভ, এটা হচ্ছে আমাদের মাসল সাপ্লাই দেয়। ঠিক আছে? সো এটারও কোনো ফোরামেন দিয়ে পাস করে না, অলদো ইট ইজ গোয়িং থ্রু আ ম্যান্ডিবুলার নচ, সিগময়েড নচ বা ম্যান্ডিবুলার নচ যাই বলেন, এই দিক দিয়ে সে পাস করতে পারে। কিন্তু এক কথা তাহলে ফোরামেন স্পাইন নার্ভাস স্পাইনোসাস যেটা, এটা ফোরামেন স্পাইনোসাম দিয়ে পাস করে। একটাই ব্রাঞ্চ আছে এখানে, উত্তর তাহলে একটাই। নেক্সট কোশ্চেন, an oral cancer surgery may need disarticulation of the mandibular condyle. ম্যান্ডিবুলার কন্ডাইল কখনো কখনো ডিসআর্টিকুলেট করা লাগতে পারে। ডিউরিং দ্য প্রসিডিউর এ নার্ভ মে গেট ইনজুর্ড ইন দ্য পোস্টেরিয়র মিডিয়াল অ্যাসপেক্ট, হুইচ ওয়ান? তো প্রশ্ন কি? প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি একটা ক্যান্সার সার্জারি করবো, ওরাল ক্যান্সার সার্জারি। সো sometimes we need to do the mandibulectomy, and which can be subtotal, which can be partial or segmental, বিভিন্ন রকম হতে পারে, তাই না? আচ্ছা, প্রশ্ন সেটা না, প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যখন ডিসআর্টিকুলেশন করি, অর্থাৎ পার্শিয়াল করি, পার্শিয়ালের সাথে ডিসআর্টিকুলেট করি, অর্থাৎ কন্ডাইলটা ফেলি, এইটা করতে গিয়ে ওই সময় একটা নার্ভ ইনজুরি হতে পারে। কোন নার্ভ? তাহলে এটা হচ্ছে জাস্ট অ্যানাটমির কোশ্চেন, তাই না? আপনি ম্যান্ডিবুলার নার্ভ মানে এই কন্ডাইলের যে নেক বা কন্ডাইলের যে হেড, এর আশপাশে কোন নার্ভ আছে সেটা পারলে উত্তর পেরে যাবেন। এটা কোন নার্ভ আছে? সেটা হচ্ছে আমাদের অরিকুলো টেম্পোরাল নার্ভ। অরিকুলো টেম্পোরাল নার্ভ পোস্টেরিয়রলিও আছে, মিডিয়ালিও আছে। এটা আপনাদের প্রশ্নের মধ্যেই বলে দিছে, পোস্টেরিয়র মিডিয়াল অ্যাসপেক্ট।
কোন নার্ভ ইনজুরি হইতে পারে, তাহলে সেটা হচ্ছে অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি ফর সালিভারি সার্কুলেশন বাই দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর হচ্ছে অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ। Next question, secretion of lacrimal gland comes via facial nerve. Which ganglion block will result in decreased tear secretion? So lacrimal nerve block করতে হলে কোন নার্ভকে সহজ কথা lacrimal gland ব্লক করতে হলে কোন নার্ভটাকে আমাদেরকে ব্লক করতে হবে, কোন গ্যাংলিয়নকে ব্লক করতে হবে। আহ, বা এটা বলছে যে যদি আমি গ্যাংলিয়নটাকে ব্লক করে দিই তাহলে টিয়ার সিক্রেশন কোন গ্যাংলিয়ন, সেটা সেটা টেরিগোপ্যালাটাইন গ্যাংলিয়ন, বিকজ lacrimal গ্ল্যান্ডের যে সাপ্লাই এটা আসে কই থেকে, ফেশিয়াল নার্ভের যে জেনিকুলার গ্যাংলিয়ন সেখান থেকে যে ফার্স্ট যে ব্রাঞ্চটা বের হয় তার নাম হচ্ছে গ্রেটার পেট্রোজাল নার্ভ। গ্রেটার পেট্রোজাল নার্ভ এটা ফোরামেন আবার দিয়ে সামনে যায়। গ্রেটার পেট্রোজাল নার্ভটা পরবর্তীতে সে নার্ভ অফ টেরিগয়েড ক্যানাল হয়ে ফোরামেন ল্যাসেরাম হয়ে নার্ভ অফ টেরিগয়েড ক্যানাল হয়ে আপনার হচ্ছে যে টেরিগোপ্যালাটাইন গ্যাংলিয়নে আসে এবং সেখান থেকে জাইগোমেটিক নার্ভ জাইগোমেটিক টেম্পোরাল নার্ভ হয়ে ল্যাক্রিমাল নার্ভ হয়ে গ্ল্যান্ডে পৌঁছায়। তাহলে কোন গ্যাংলিয়ন দিতে হবে, তার কোর্সে গ্যাংলিয়ন আছে একটা, সেটা হচ্ছে টেরিগোপ্যালাটাইন গ্যাংলিয়ন। ঠিক আছে, এই গ্যাংলিয়নটাকে যদি আমরা ব্লক করতে পারি, হ্যাঁ, তাহলে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডের সিক্রেশনটা কমে যাবে। তাহলে উত্তর হচ্ছে ডি, টেরিগোপ্যালাটাইন গ্যাংলিয়ন। Next question, thyroidectomy is one of the cause of hypothyroidism. ঠিক আছে, থাইরয়েডিজমের হাইপোথাইরয়েডিজমের একটা কজ হচ্ছে থাইরয়েডেক্টমি, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কেটে ফেলা। During the procedure, which of the following structure is mostly concerned? So if you can correlate, খেয়াল দেখতেছেন যেটা সেটা হচ্ছে যে প্রশ্নটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হচ্ছে বেসিক সাবজেক্ট থেকে। এটাই হচ্ছে বিসিপিএস এর রুলস। ঠিক আছে, সো থাইরয়েডেক্টমি করার সময় সেটা হচ্ছে যে কোন স্ট্রাকচার, হ্যাঁ, সবচেয়ে কনসার্নিং স্ট্রাকচার সেটা আপনাকে জানতে চাইছে। তাইলে এটা হচ্ছে যে মিডল থাইরয়েড ভেন, না মিডল থাইরয়েড ভেন কেটে দিলাম বেঁধে দিলাম কোনো অসুবিধা নাই, সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি এটাও সমস্যা নাই। লিগার সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ, সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ সাধারণত প্রবলেম হয় না বিকজ ইট ইজ গিভিং দ্য সেন্সরি সাপ্লাই ইন্টারনাল ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ এবং এক্সটার্নাল ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ দিয়ে। বাট ইনফিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি ইউজুয়ালি নো প্রবলেম, প্রবলেম ইজ রিকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ because any damage in this nerve or any pressure in this nerve can cause the hoarseness of voice, alteration of voice, even no voice can occur. So এখানে উত্তর হচ্ছে মূলত recurrent laryngeal nerve, which is a special part of the concern, যেটা হচ্ছে আমাদের আমরা recurrent laryngeal nerve-টাকে প্রিজার্ভ করি স্পেশালি ইন দ্য ইনফিরিয়র পোল অফ দ্য থাইরয়েড, যেখানে হচ্ছে যে ইনফিরিয়র থাইরয়েড আর্টারিটা আপনার লোয়ার পোল দিয়ে ঢুকে পড়ে। ঠিক আছে, সো রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ইজ দ্য অ্যান্সার। নেক্সট, a carcinoma on the lower lip present in 45 years old lady. So 45 বছর বয়সী একজন ফিমেলের লোয়ার লিপে একটা কার্সিনোমা হয়েছে। ডিউরিং এক্সিশন অফ এ লেয়ার সার্জন ফাউন্ড ফিউ salivary গ্ল্যান্ড লাইক স্ট্রাকচার। হ্যাঁ, যে যখন পেশেন্টের হচ্ছে যে কার্সিনোমার লোয়ার লিপ এক্সিশন করছিল তখন কিছু salivary গ্ল্যান্ড লাইক স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং লেয়ার আর ডিসেক্টিং এট দ্যাট টাইম? সো ওই সময়ে কোন লেয়ারটা ডিসেক্ট করতেছিল সার্জন, দ্যাট ইজ দ্য প্রশ্ন। ওকে, সো দিস ইজ সাবমিউকোসা। Okay, this is submucous because salivary gland are located in the submucosal region. Okay, মিউকোসা না, মিউকোসা থেকে তো আর গ্ল্যান্ড থাকে না, সাবমিউকোসা থাকে, মাসল লেয়ারও থাকে না, সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু লেয়ারে কিছু গ্ল্যান্ড আছে, বাট দিস আর নট salivary gland like structure, they are sebaceous gland। হ্যাঁ, এবং স্কিনের মধ্যেও সেম কথা, এরকম কিছু গ্ল্যান্ড থাকতে পারে, কিন্তু এটা হচ্ছে মূলত সাবমিউকোসাতে। So carcinoma of the tongue is very common. Tongue এর কার্সিনোমাটা very common. Commonest part of the tongue cancer drain into other. তাহলে এখানে দুইটা প্রশ্ন আপনার কাছে, একটা হচ্ছে টাং ক্যান্সারের সবচেয়ে কমন সাইট কোনটা, এটা কমন সাইট কোনটা,
টাঙের anterior 2/3 of the mandible, anterior 2/3 of the tongue, anterior 2/3 হচ্ছে lateral যে পোর্শনটা বা anterolateral portion of the tongue, কোনো কোনো জায়গায় বলছে posterolateral, একই কথা। অ্যাকচুয়ালি posterolateral বলতে অনেকে বুঝাইছে anterior 2/3 এর posterolateral পার্টটা, ঠিক আছে, ওই জায়গাটাকে বুঝাইছে। সো এখানে ক্যান্সার সবচেয়ে কমনলি হয়। এখন এটাকে আমরা মানে যখন আমরা লিম্ফেটিক ড্রেনেজ হিসেবে ভাগ করি, এটাকে 4টা সেটে ভাগ করা হয়, ঠিক আছে। 4টা সেটের মধ্যে আহ যখনই মার্জিনে মানে ল্যাটারাল পোর্শনে টাঙের ক্যান্সার হবে, তখন এটা যাবে ইপসিলেটাল সাবম্যান্ডিবুলার নোডে আগে যাবে, ঠিক আছে। সো কমনেস্ট পার্ট অফ দ্য টাং ক্যান্সার ড্রেন ইনটু সাবম্যান্ডিবুলার নোড, ইনিশিয়ালি ড্রেন ইনটু সাবম্যান্ডিবুলার নোড, বাট পরবর্তীতে সেটা আলটিমেটলি জুগুলোমায়ারে চলে যাবে একটা সময় গিয়ে। বাট দ্য ফার্স্ট থিং ইজ আ submandibular node is the answer in this question. Which of the following muscle used to test hypoglossal nerve clinically? হাইপোগ্লোসাল নার্ভ চেক করার জন্য কোন মাসলটা দেখা হয়? তো এক নম্বর হচ্ছে হায়োগ্লোসাস মাসল। আচ্ছা, হাইপোগ্লোসাল নার্ভ সাপ্লাই দেয় কাকে? টাঙের যেই মাসল গুলো আছে সবগুলোকেই হাইপোগ্লোসাল নার্ভ সাপ্লাই দেয়, রাইট? তাহলে ক্লিনিক্যালি আমরা কোন মানে সবগুলো কি দেখার দরকার আছে? আমরা যদি শুধু টাঙের যে মেইন বাল্ক অফ মাসল সেটার নাম কি? জেনিওগ্লোসাস। আমরা যদি শুধু জেনিওগ্লোসাসটা দেখি তাহলে তো আমাদের কাজ হয়ে যাচ্ছে, কারণ জেনিওগ্লোসাস বাইল্যাটারালি সাপ্লাই পায়। এবং জেনিওগ্লোসাস এর ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট দিক হচ্ছে যখনই এটা প্যারালাইসিস হবে তখনই তার একটা সাইডে তার মুভমেন্ট হবে, ঠিক আছে, অপোজিট সাইডে তার মুভমেন্ট হবে। দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, ঠিক আছে। সো জেনিওগ্লোসাস মাসলকে দিয়েই মূলত টাঙের ইয়েটা দেখা হয়, মোটর অ্যাক্টিভিটিটা ক্যালকুলেট করা হয়। A structure passed through the gap between superior and middle constrictor of the pharynx. Pharynx এর যেই superior constrictor এবং middle constrictor তার দুইটার মাঝখান দিয়ে কোন স্ট্রাকচারটা পাস করে? এখান দিয়ে দুইটা স্ট্রাকচার পাস করে, গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ এবং তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড যে মাসল স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস মাসল। তাহলে এই গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ এখানে উত্তর, ঠিক আছে। গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ এন্ড স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস মাসল এই দুইটা জিনিস পাস করে। Which one is the tuning fork of the larynx? খুব ইজি কোশ্চেন, এটা ক্লিনিক্যাল কোরিলেশনের মধ্যেই দেওয়া আছে। ল্যারিংসের টিউনিং ফর্ক কাকে বলা হয়? ক্রিকোথাইরয়েড মাসলকে। এটা হচ্ছে এক্সট্রিনসিক ইন্ট্রিনসিক মাসল বাট লোকেটেড ইন দা আউটসাইড। ক্রিকোথাইরয়েড মাসল ওইটা হচ্ছে টাঙের যেই মানে আমাদের যেই টোন এবং পিচ অফ দা ভয়েস এটা মেইনটেইন করে হচ্ছে ক্রিকোথাইরয়েড মাসল, বাইরের দিকে থাকে। দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ ইজ দ্য ফলোইং ব্রাঞ্চ অফ এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি may get injured during the articulation of mandible? তাহলে ম্যান্ডিবল যখন ডিসআর্টিকুলেট করতেছে তখন কোন নার্ভটা কোন আর্টারিটা কোন ব্রাঞ্চ অফ এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি? এখন আপনি জানেন যে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি টোটাল 8টা ব্রাঞ্চ আছে। এখন দেখেন এই 8টা ব্রাঞ্চের মধ্যে কোন ব্রাঞ্চটা আপনার হচ্ছে যে টিএম জয়েন্টের পার দিয়ে যাচ্ছে, তাই না? এর মধ্যে একটা ব্রাঞ্চ, টার্মিনাল ব্রাঞ্চ, ওয়ান অফ দ্য টার্মিনাল ব্রাঞ্চ, দ্যাট ইজ maxillary artery. Maxillary artery is going uh, just medial to the condyle. So if there is any bleeding during disarticulation process of the mandible, there should be injury to the uh, maxillary artery or in the pterygoid venous plexus. The answer will be the maxillary artery. False regarding maxillary ear sinus. Maxillary ear sinus এর ব্যাপারে কোনটা ভুল? ফার্স্ট থিং হচ্ছে ফার্স্ট টু ডেভেলপ। maxillary ear sinus ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে শুরুতেই ডেভেলপ করে ইজ ট্রু। দেন পিরামিডাল maxillary ear sinusটা হচ্ছে পিরামিডাল হবে। maxillary ear sinusটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার বা কোয়াড্রিয়াঙ্গুলার পিরামিডাল, ঠিক আছে। ফ্লোর ইজ লোকেটেড 1 সেন্টিমিটার বিলো দ্য nasal ফ্লোর। সাইনাসের ফ্লোরটা nasal ফ্লোর থেকে 1 সেন্টিমিটার নিচে, এটাও ঠিক আছে। Carcinoma mostly occurs in this patient. Maxillary sinus carcinoma সবচেয়ে commonly হয় related to first and second molar. ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড মোলারের সাথেই রিলেটেড থাকে, হ্যাঁ। সো এখানে আহ, এটা হচ্ছে ফলস প্রথমটা। মাঝখানে সি অপশন 1.25 সেন্টিমিটার, এটা বইতে মেনশন করা আছে। 1.25 নট 1 সেন্টিমিটার বিলো দ্য ফ্লোর, 1.25 সেন্টিমিটার বিলো দ্য nasal floor. জাস্ট এই ফ্র্যাকশনটা এখানে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট। ইফ ইউ নো
The upper central incisor, lateral incisor are not related to the nasal cavity, but other tooths are related to the sinus. Why? Because uh, they are more proximal, okay, to the tooth. So answer হচ্ছে C. A patient can't abduct his right eye, but can depress. Patient হচ্ছে যে abduct করতে পারে না। তো অ্যাবডাকশনের কাজগুলো করে কে? অনেকগুলো আই কিন্তু অ্যাবডাকশনের কাজ করে। ঠিক আছে? কে আছে যেমন? যেমন হচ্ছে আপনার মিডিয়াল রেকটাস একটা কাজ করে, যেটা হচ্ছে যে সরি অ্যাডাকশন। অ্যাডাকশনের কাজ করে মিডিয়াল রেকটাস। তারপরে অবলিক মাসলের মধ্যেও আছে। কিন্তু এখানে পেশেন্ট ডিপ্রেস করতে পারে আবার। তাহলে ইনফিরিয়র অবলিক ওকে, সুপিরিয়র অবলিক ওকে। তাহলে প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে মিডিয়াল রেকটাস। ঠিক আছে? মিডিয়াল রেকটাস, সুপিরিয়র ইনফিরিয়র অবলিক এই দুইটা ওকে, কারণ পেশেন্ট ডিপ্রেস করতে পারে। আর অবলিক একটাই আছে অপশন, আর একটা নাই, তাহলে মিডিয়াল রেকটাস ইজ দ্য অ্যান্সার। আর যদি ডিপ্রেসের কথাটা না থাকতো তাহলে কিন্তু দুইটাই উত্তর হতে পারতো, মিডিয়াল রেকটাস হইতে পারতো, ইনফ্রা অবলিক হইতে পারতো। যেহেতু একটাই আছে অপশনের মধ্যে, সো মিডিয়াল রেকটাস ইজ দ্য অ্যান্সার। অ্যাডাকশন মানে চোখকে ভিতরের দিকে নিয়ে যাওয়া, ইন্টারশন। ফলোইং অফ দ্য পেয়ার্ড ভেনাস সাইনাস এক্সেপ্ট, কোনটা পেয়ার্ড ভেনাস সাইনাস না? পেয়ার্ড ভেনাস সাইনাস না কোনটা? অক্সিপিটাল সাইনাস, এটা আনপেয়ার্ড। এটাই একটা ঠিক আছে। ক্যাভার্নাস সাইনাস পেয়ার্ড, সিগময়েড সাইনাস দুই পাশে দুইটা, স্ফেনোপেটাল দুই পাশে দুইটা, ট্রান্সভার্স দুই পাশে দুইটা। আর উত্তর হচ্ছে অক্সিপিটাল সাইনাস হুইচ ইজ সিঙ্গেল ইন নাম্বার। এটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে টেন্টোরিয়াম ফক্স সেরেব্রালের ভিতরে থাকে। ফলোইং অফ দ্য ফাংশনাল কম্পোনেন্ট অফ ভেগাস নার্ভ, ভেগাস নার্ভের ফাংশনাল কম্পোনেন্ট কি কি আছে? আচ্ছা, এটা একটু জটিল। সেটা হচ্ছে যে ভেগাস নার্ভের ফাংশনাল কম্পোনেন্ট আপনি যদি বিশ্রাম সিং এর একটা ছবি দেখেন, ওখানেই আছে। জেনারেল সোমাটিক ইফারেন্ট তার সাপ্লাই আছে কি নাই? নাই। জেনারেল সোমাটিক ইফারেন্ট বলে ভেগাস নার্ভের কোনো সাপ্লাই নেই। জেনারেল স্পেশাল ভিসেরাল ইফারেন্ট আছে। হ্যাঁ, স্পেশাল ভিসেরাল ইফারেন্ট তার সাপ্লাই আছে, সে টেস্ট সেন্সেশন ক্যারি করে। তারপরে জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্টও আছে। জেনারেল ভিসেরাল টাঙ্গে জেনারেল সেন্সেশন সে ক্যারি করে। জেনারেল সোমাটিক এফারেন্টও আছে। ক্রস স্ট্রাকচার কানের দিক থেকে সে জেনারেল সোমাটিক এফারেন্টটা ক্যারি করে। আর জেনারেল ভিসেরাল ইফারেন্টও আছে। সে হচ্ছে কিছু মাসলকে অ্যাজ ওয়েল এজ আমাদের টোটাল যে জিআই ট্র্যাক্ট, হ্যাঁ এই জিআই ট্র্যাক্টের যেই মাসকুলার মুভমেন্ট স্মুথ মাসলের, সেগুলো কন্ট্রাকশন করে। সো জেনারেল ভিসেরাল ইফারেন্টেও তার রোল আছে। শুধুমাত্র জেনারেল সোমাটিক ইফারেন্ট বলে কোনো রোলস তার এখানে নাই। সো অ্যান্সার হচ্ছে এ, neuroanatomy question. Next, a patient present with difficulty in the speech, but he can understand the spoken and written speech. Which broadband area is ischemic in this patient? তাহলে একটা পেশেন্টের স্ট্রোক করছে, খুব পসিবলি যে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তার কথা শোনার এবং রিটেন স্পিচ এটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবসলিউটলি ওকে। তাহলে প্রবলেম কোথায়? যেহেতু এক্সপ্রেস করতে পারতেছে না, দ্যাট ইজ এক্সপ্রেসিভ অ্যাফাসিয়া। সো প্রবলেম উইল বি ইন দ্য ব্রকাস মোটর স্পিচ এরিয়া, রাইট? So very easy. At a Broca's area the problem because there is expressive aphasia. Next question, left lung. Left lung is wider and more capacious. Left lung is it? No. Right lung is more wider and capacious. So left lung এর ক্ষেত্রে এই কথাটা সত্য না। কার্ডিয়াক নচ থাকে, এটা সত্য। লেফট লাং এর ক্ষেত্রে কি থাকে? একটা কার্ডিয়াক নচ থাকে for the impression of heart, that is আমরা call cardiac notch supplied by one bronchial artery. Now left lung although very smaller, but it is supplied by the two bronchial artery. Okay, absence of lingula, left lung এ lingula থাকে which represent the middle lobe of the right lung. And lastly, three lobes separated by fissures. না, left lung এ দুইটা মাত্র লোব থাকে এবং separated by one single fissure. So answer will be the cardiac notch present. Left lung এ একটাই এখানে সত্য কথা আছে, সেটা হচ্ছে cardiac notch থাকে। Spleen related to all of the following structure except, spleen এর সাথে কোনটা রিলেটেড না? এক নম্বর হচ্ছে colic flexure, colic flexure definitely related, left kidney definitely related, stomach related, pancreas related, liver related না। স্প্লিনের ভিসেরাল সারফেসে যে চারটা জিনিস থাকে, ইভেন সুপ্রানাল গ্ল্যান্ডও না। কিডনি আছে, প্যানক্রিয়াস আছে, কোলন আছে, আর হচ্ছে স্টোমাক আছে। সো নট লিভার, লিভার ইজ দ্য অ্যান্সার। লিভার স্টোমাকের ভিসেরাল সারফেসের সাথে রিলেটেড না।
Next question, Hessel's corpuscle is characteristics of very easy question. Hessel's corpuscle কোথায় থাকে? Hessel's corpuscle আসলে কিছুই না, এক ধরনের সেলুলার অ্যাগ্রিগেটস। এটা হচ্ছে যে আপনার যে থাইমিক যে সেলটা আছে, এই সেলটা কনসেন্ট্রিক মানে কনসেকিউটিভলি অ্যারেঞ্জ যখন থাকে তখন সেটাকে Hessel's corpuscle বলে। হ্যাঁ, এবং এই জিনিসটা ইউনিক ফর দা থাইমাস। থাইমাস ছাড়া অন্য কোথাও থাকে না। সো দ্যাটস ওয়াই হিস্টোলজিক্যালি যদি Hessel's corpuscle পাওয়া যায়, ইট ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফর থাইমাস। ডেরিভেটিভস অফ থার্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টস। থার্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টস এর কি কি ডেরিভেটিভস আছে অপশনে থাকা? থার্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টস এর একটা নাম হলো গ্লোসোফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টস, রাইট? সো গ্লোসোফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টস থেকে কি মাসল অফ ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন আসবে? ইট উইল কাম ফ্রম ফেশিয়াল আর্টস। মাইলোহেড, মাইলোহেড ইজ কামিং ফ্রম দ্য ফার্স্ট আর্টস, mandibular arch. Stylopharyngeus muscle, yeah. Glossopharyngeal nerve supply only one muscle, that is stylopharyngeus muscle. So it is the derivative of third arch. Then cricothyroid, cricothyroid is not a muscle supplied by the third arch, it is supplied by fourth arch actually. Okay. And posterior belly of digastric, এটা facial arch, second arch দিয়ে supply পাবে। ঠিক আছে, so answer will be the uh, stylopharyngeus muscle. নেক্সট কোশ্চেন, দ্য ক্লিভেজ ফারো ইজ এ ফাউন্ড ইন, কোন স্টেজে ক্লিভেজ ফারোটা পাওয়া যায়? আমি জানি যে মাইটোসিসের অনেকগুলো স্টেজ আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ এন্ড টেলোফেজ। সো ডিউরিং টেলোফেজ আ প্রসেস কল্ড সাইটোকাইনেসিস অকার। সাইটোকাইনেসিসের সময় কি হয় যে দুইটা সেলকে কেন্দ্র করে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের কি হয় রিঅ্যাপিয়ারেন্স হয়, এবং সেই সেলের আপনার হচ্ছে যে সেই সেলটাই পরবর্তীতে সেখানে নতুন করে একটা ইনভেজিনেশন হয়, সেলুলার ইনভেজিনেশন হয় দুইটা সেলের, মানে দুইটা এন্ডে দুইটা মেরু যে মাঝখানে যে ইকুইটোরিয়াল প্লেন আছে, এটার ইনভেজিনেশন হয়, এটাকে বলা হয় ক্লিভেজ ফারোইং। এবং এটা হয় তাহলে কখন? লাস্ট স্টেজ, প্রোফেজের একদম শেষ স্টেজ, দ্যাট ইজ টেলোফেজ। ঠিক আছে, টেলোফেজ স্টেজে গিয়ে এই কাহিনীটা ঘটে। ইকুইটোরিয়াল যে প্লেন আছে সেখানে, দিস ইজ দ্য ইকুইটোরিয়াল প্লেন, দিস ইজ দ্য ক্লিভেজ ফারো। ঠিক আছে, এবং পরবর্তীতে এটা সেপারেট হয়ে যায়, দুইটা সেল আলাদা হয়ে যায়। Abnormalities of the chromosome according to the number. ওকে, ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি গুলোকে ক্রসলি দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়, একটা হচ্ছে নাম্বার, একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ডিফেক্ট, রাইট? স্ট্রাকচারাল ডিফেক্টের মধ্যে কি আছে? যেমন ডিলেশন, মাইক্রো ডিলেশন, ইনভার্সন, ট্রান্সলোকেশন। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে কি স্ট্রাকচারাল প্রবলেম। ঠিক আছে, আর ইন অ্যানোপ্লয়েডি, এই অ্যানোপ্লয়েডিটাই হচ্ছে আহ আপনার হচ্ছে যে এখানে দুইটা কথা ঘটতে পারে, একটা হতে পারে মনোসোমি অথবা ট্রাইসোমি। মনোসোমি মানে মিসিং থাকবে কোনো একটা, অথবা ট্রাইসোমি হতে পারে। সেগুলো হচ্ছে নাম্বারের ডিফেক্ট। তো অপশনে আমাদেরকে নাম্বারের ডিফেক্ট চাইছে, সো দ্য অ্যান্সার উইল বি দ্য অ্যানোপ্লয়েডি। অ্যানোপ্লয়েডি ইজ দ্য ডিফেক্ট ইন দ্য নাম্বার অফ ক্রোমোজোম। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ ওয়ান ইজ নট ডিজেনারেটিভ কোডন? ডিজেনারেটিভ কোডন নয় কোনটা? আমরা জানি ওদের প্রায় 64টা কোডন সিস্টেম আছে। হ্যাঁ, বিগ নাম্বার অফ কোডন সিস্টেম। এখানে চার পাঁচা হচ্ছে যে 4 4 16, 4 4 64টা এখানে কোডন আছে। এর মধ্যে কিছু কোডন আছে স্টপিং কোডন, কিছু আছে ইনিশিয়েটিং কোডন। হ্যাঁ, যেমন AUG, এটা হচ্ছে স্টপিং ইনিশিয়েশন কোডন। আর UAA, UAG, UGA, এগুলো হচ্ছে সব আপনার ইউ গ্রুপের এবং জি গ্রুপের। হ্যাঁ, এবং এটাকে বলা হয় হচ্ছে স্টপিং কোডন। এই তিনটাকে বলা হয়, আমরা বলি উয়া, উগাগ এবং উগা। তো এই তিনটাকে বলা হয়, এবং AUG হচ্ছে স্টার্টিং কোডন। আর তাইলে এখন দেখেন এর মধ্যে কোনটা আছে? এখানে বি, AUG। AUG কে বলা হয় স্টার্টিং কোডন, ইনিশিয়েশন কোডন ফর দা অ্যামাইনো অ্যাসিড মেথিওনিন স্পেশালি। ঠিক আছে, সো এখানে উত্তর হচ্ছে AUG। ইট ইজ নট আ ডিজেনারেটিভ কোডন। এটা তার GUA, GUG, GUC। ঠিক আছে, এই যে লাস্ট গ্রুপের যেগুলো আছে আমাদের, এই যে জি এবং ইউ গ্রুপের, এগুলা ভ্যালিনের জন্য স্পেশালি এইগুলো হচ্ছে সব আপনার ডিজেনারেটিভ কোডন। ফলস অ্যাবাউট দ্য কোর্স অফ দ্য রড অফ এনামেল। এনামেল রডের কোর্সের ব্যাপারে মিথ্যা কোনটা? এক্সটেন্ড প্রসেস আপ টু দ্য এক্সটার্নাল সারফেস অফ দ্য টুথ। হ্যাঁ, এক্সটার্নাল সারফেস অফ দ্য টুথ পর্যন্ত সে রান করে। ফলো এ ওয়েভি কোর্স, অ্যাবসলিউটলি ট্রু। ওভার দ্য ইনসাইজাল এজ ইট বিকাম মোর টুইস্টেড।
ইনসাইজাল এজের দিকে গিয়ে মোর টুইস্টেড হয়। আচ্ছা, এন্ডস পারপেন্ডিকুলার টু দ্য সারফেস, এই কথাটাও ঠিক আছে। লেন্থ অফ দ্য মোস্ট রড ইজ গ্রেটার দেন দ্য থিকনেস অফ দ্য এনামেল। এনামেলের টোটাল থিকনেস থেকে লেন্থ অফ দ্য রড ইজ মোর, সো দিস ইজ অলসো কারেক্ট। So here, the four stems are almost 100% correct, but over the incisal edge এর থেকে কথাটা হবে over the cusp। হ্যাঁ, over the cusp কথাটা হবে কাসপাল রিজিয়নে মোর টুইস্টেড হয়, তখন সেটাকে নার্লেড এনামেল বলে। সো অ্যান্সার উইল বি দ্য অ্যান্সার অপশন সি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নার্লেড এনামেল হবে। সো ওভার দ্য কাস্প এনামেল ডট বিকাম মোর টুইস্টেড এবং কমপ্লেক্স অ্যারেঞ্জমেন্ট তৈরি করে, এটাকে বলা হয় নার্লেড এনামেল। Next question, the primary dentin. Primary dentin formed after root completion. Root formation যখন কমপ্লিট হয়ে যায়, তখন কি প্রাইমারি ডেন্টিন তৈরি হয়? তখন তো সেকেন্ডারি ডেন্টিন তৈরি হবে। যা তৈরি হবে সেকেন্ডারি ডেন্টিন তৈরি হবে। ফর্মড র্যাপিডলি। হ্যাঁ, প্রাইমারি ডেন্টিনটা মানে ইন রিলেশন টু সেকেন্ডারি ডেন্টিন ইউজুয়ালি র্যাপিডলি ফর্মেশন হয়। তাহলে এটা ঠিক আছে। ডিপোজিট র্যাপিডলি, কথাটা ঠিক আছে। কন্টিনিউয়াস প্রসেস না, secondary dentin formation is a continuous process, not the primary one. Okay, fewer tubules. প্রাইমারি ডেন্টিনের ক্ষেত্রে টিউবুল গুলো খুবই ওয়েল অ্যারেঞ্জড, এই যে পরের কথাটাও লেস রেগুলার না, রেগুলার টিউবুলার অ্যাডিশন থাকে প্রাইমারিতে, সেকেন্ডারিতে লেস থাকে। তাহলে অ্যান্সার ওই বিটাই, যেটা হচ্ছে প্রাইমারি ডেন্টিন র্যাপিডলি ফর্মেশন হয়। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি ডেন্টিন। এইজ চেঞ্জেস অফ সিমেন্টাম এক্সেপ্ট, সিমেন্টামের এইজ চেঞ্জ নয় কোনটা? Cementum become less permeable? Yes, absolutely. In case fluoride, yes, fluoride content বেড়ে যায়। In case thickness, এটাও হয়। Hyperplasia of cementum? না, আমরা জানি যে এজিং হওয়ার সাথে সাথে হাইপারসিমেন্টোসিস হয়। তাহলে এটা ফলস। ঠিক আছে, অ্যাকসেপ্ট বলছে, তাহলে এটাই উত্তর। ফরমেশন অফ ইনক্রিমেন্টাল গ্রোথ লাইন, এটাও ঠিক আছে। গ্রোথ লাইন অনুযায়ী এর, একটা ইনক্রিমেন্টাল প্যাটার্ন আছে। হাইপারপ্লাসিয়া হবে না, সিমেন্টাম বরং হাইপার প্লাসিয়া হবে, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে হাইপার সিমেন্টোসিস, যেটা এজিং এর ইটসেলফ এজিং এর একটা ফিচার। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট কোলাজেন ফাইবার ইন দ্য পাল্প? পাল্পের মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট কোলাজেন ফাইবার কোনটা? এটা নিয়ে অনেক কন্ট্রাডিকশন আছে, অনেক কথা আছে, বাট অ্যাবসলিউটলি কথা একটাই, সেটা হচ্ছে টাইপ 1। টাইপ 1 পাল্পের মধ্যে প্রিডোমিনেন্ট অ্যাকর্ডিং টু অল দ্য অ্যানাটমি বুকস। শুধুমাত্র ফার্গুসন ওরাল যে বায়োসায়েন্স বইটা আছে, সেখানে টাইপ 3টাকেই অ্যাবান্ডেন্ট বলছে, বাট অল দ্য অ্যানাটমি বুকস একটা কথাই বলছে, সেটা হচ্ছে টাইপ 3। টাইপ 1, দিস ইজ দ্য মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট। বেসিক্যালি the proportion is very close, মানে কোন কোন বইয়ে বলে 45-55 এরকম। টাইপ 1টা 55%, টাইপ 3টা হচ্ছে 45%। সো এটা টাইপ 1 পক্ষেই আমরা রাখছি, কারণ অ্যানাটমির সব বইতে তাই আছে। ঠিক আছে, তো টাইপ 3 এন্ড টাইপ 4, টাইপ 1 এন্ড টাইপ 3, এই দুইটা হচ্ছে বেশ বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে। অক্লুসাল ভিউ অফ আপার পার্মানেন্ট মোলার শোজ, পার্মানেন্ট মোলারের যে অক্লুসাল ভিউ আপার ফার্স্ট মোলারে, সেখানে কি থাকতে পারে? টি শেপ ফিশার প্যাটার্ন। টি শেপ ফিশার প্যাটার্ন অক্লুসাল ভিউতে থাকে না। ট্রায়াঙ্গুলার আউটলাইন না, এটা রম্বয়েড আউটলাইন থাকে। অবলিক রিচ থাকে। হ্যাঁ, অবলিক রিচ থাকে, তাহলে এটাই এখানে অ্যান্সার, একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, বিকজ ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিউরিং ক্যাভিটি প্রিপারেশন ফর রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট। হার্ড শেপ আউটলাইন ইউজুয়ালি থার্ড মোলারের ক্ষেত্রে থাকে, আপার থার্ড মোলার, আর ডিস্টাল কাস্প এখানে থাকে না। ঠিক আছে, তো এটা উত্তর হবে অবলিক রিচ। So this is oblique ridge, are very important during, especially during the cavity preparation. Non-keratinocyte of oral mucosal membrane except, তাহলে নন কেরাটিনোসাইট কোনটা কোনটা আছে? আমরা জানি চারটা নন কেরাটিনোসাইট আছে। কি কি? এক নম্বর আছে মেলানোসাইট, এটা আমাদের বেসাল সেল লেয়ারে থাকে। মার্কাল সেল, এটা বেসাল সেল লেয়ার থাকে। লিম্ফোসাইট থাকতে পারে, ইনফ্লামেটরি সেল। ল্যাঙ্গারহ্যান্স সেল থাকতে পারে, কিন্তু প্রিকল সেল লেয়ার, প্রিকল সেল তো উইদিন দা প্রিকল সেল ইজ এ পার্ট অফ কেরাটিনোসাইট, তাই না? স্ট্রেটাম গ্রানুলোসাম, হ্যাঁ, স্ট্রেটাম স্পাইনোসাম, স্পাইনোসাম, স্পাইনোসাম is a part of keratinocyte. So prickle cell is a keratinocyte layer, but বাকি চারটা হচ্ছে নন keratinocyte. নেক্সট কোশ্চেন, স্ট্রাটেড ডাক্ট। স্ট্রাটেড ডাক্টের মধ্যে প্রথম কথা হচ্ছে সাইট অফ ইলেকট্রোলাইট রিঅ্যাবজর্পশন।
অ্যাবসলিউটলি। এখানে সালাইভার মডিফিকেশন হয়, এখানে অনেক ইলেক্ট্রোলাইট অ্যাবজর্পশন হয়, অনেকে সিক্রেশন হয়। ইটস সিক্রেট ল্যাক্টোফেরিন। ল্যাক্টোফেরিন সাধারণত ডাক্টাল সিক্রেশন থেকে আসে, কিন্তু সেটা হচ্ছে মূলত ইন্টারক্যালেটেড ডাক্ট যে সিক্রেশনটা করে সেখান থেকে কিছুটা আসে। মায়োএপিথেলিয়াল সেল, স্টার্টেড ডাক্ট, মায়োএপিথেলিয়াল সেল থাকে না, মায়োএপিথেলিয়াম থাকে হচ্ছে অ্যাসাইনার মধ্যে থাকে এবং ইন্টারক্যালেটেড ডাক্টের মধ্যে থাকতে পারে। ঠিক আছে। আইসোটনিক প্রোডাক্ট ইনিশিয়ালি স্টার্টার ডাক্টের মধ্যে আসার পরে স্যালাইভা বিকাম হাইপোটনিক। এর আগে সে পর্যন্ত সে আইসোটনিক বা হাইপারটনিকও থাকতে পারে, কিন্তু যখনই স্টার্টার ডাক্টের মধ্যে মানে আসে তখন তার ফাইনাল প্রোডাক্টটা সে তৈরি করে হচ্ছে হাইপোটনিক প্রোডাক্ট। সো এটা হচ্ছে ফলস। আর স্মলেস্ট ইন ডায়ামিটার অফ অল ডাক্ট, এটা ফলস। হ্যাঁ, স্মলেস্ট, স্মলেস্ট না, ইন্টারক্যালেটেড থেকে স্মলার, হ্যাঁ, কিন্তু স্মলেস্ট না। ঠিক আছে, তো এটা ফলস। তাহলে উত্তর হচ্ছে প্রথমটাই, সাইট অফ ইলেক্ট্রোলাইট রিঅ্যাবজর্পশন। ঠিক আছে। Yes, there are the differences, a lot of difference. Dentin first formed in which stage of tooth development? Tooth development এর কোন স্টেজে ডেন্টিন প্রথম ফর্মেশন হয়? First, the bud stage? No, no, no. Cap stage? No. Early bell? No. Late bell? Yes, late bell স্টেজের মধ্যে গিয়ে ফার্স্ট ডেন্টিন ফর্মেশন হয় কই থেকে? আপনার ওডোন্টোব্লাস্ট সেল থেকে। ঠিক আছে। অ্যামালোব্লাস্ট সেল প্রথমে এনামেল ফর্মেশন করে, তারপর তার উপর ডেন্টিন লে ডাউন। সো ডেন্টিন প্রথম ফর্মেশন হয়, তারপরে অ্যামেলোব্লাস্ট এনামেল লে ডাউন করে। সো লেট বেল স্টেজ ইজ দ্য অ্যান্সার। ডেন্টিন ফর্মেশন সেখানেই শুরু হয়। সো দ্য অ্যাডভান্স বেল স্টেজ কমেন্সমেন্টস অফ মিনারেলাইজেশন এন্ড রুট ফর্মেশন। দেন দ্য ফিউচার যেই ডেন্টিন এনামেল জাংশন সেটার আউটলাইন হয়, ফার্স্ট ফর্মেশন অফ ডেন্টিন সেটাও হয়, এবং ইটস প্রসিড পালপালি অ্যান্ড এপিক্যালি, and after first layer of dentin is formed, ameloblast which is already uh, laid down the collagen, differentiated, and যেটা হচ্ছে যে enamel lay down করবে। এবং ফিউচার রুটের আউটলাইন এই সময় তৈরি হয়, এটাও পরীক্ষা আসছে। ইভেন এটাও আসছে যে রুটের শেপ, লেন্থ এটা কোন সময় ডিটারমিনেশন হয়? অ্যাডভান্স বেল স্টেজে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যামেলোব্লাস্ট সেল লস্ট ইটস আইডেন্টিটি ইন হুইচ স্টেজ? অ্যানামেলের একটা লাইফ সাইকেল আছে। অ্যামেলোব্লাস্ট সেলের কি আছে? একটা লাইফ সাইকেল আছে। এই লাইফ সাইকেলের মধ্যে একটা স্টেজ হচ্ছে আপনার ম্যাচুরেশন স্টেজ। এই ম্যাচুরেশন ফেজে গিয়ে এনামেল তার আইডেন্টিটি লস্ট করে ফেলে। মরফোজেনিক ফেজ, ফর্মেটিভ ফেজ, বিভিন্ন সময় এনামেলের রূপটা বিভিন্ন রকম থাকে, এবং ফাইনালি বিফোর গোয়িং টু বিকাম আ রিডিউসড এনামেল এপিথেলিয়াম, তার আগের যে স্টেজ অর্থাৎ ম্যাচুরেশন স্টেজ অফ অ্যামিলোজেনেসিস, তখন হচ্ছে অ্যামিলোব্লাস্টের যে নর্মাল আইডেন্টিটি ছিল সেটা লস্ট হয়ে যায় এবং এর পরে কিছুই থাকে না। এরপরে শুধুমাত্র রিডিউস এনামেল এপিথেলিয়াম হিসেবে সে থেকে যাচ্ছে। ডেজমোপ্লাস্ট মানে এই যে লাস্ট যে ফেজ গুলো আছে, ডেজমোলাইটিক ফেজ, এই ফেজটাতে গিয়ে। ট্রিবিউটারি অফ অ্যাজাইগাস ভেইন অ্যাকসেপ্ট, অ্যাজাইগাস ভেইনের ট্রিবিউটারি নয় কোনটা? অ্যাজাইগাস ভেইনের ট্রিবিউটারি নয়, ফার্স্ট যেটা আছে লেফট সুপিরিয়র ইন্টারকোস্টাল ভেইন। লেফট সুপিরিয়র ইন্টারকোস্টাল ভেইন আগে অ্যাক্সেসরি অ্যাজাইগাস ভেইনের মধ্যে এসে পড়ে, আর রাইট পোস্টেরিয়র ইন্টারকোস্টাল ভেইন যেটা এইটা প্রথমেই আসে। অ্যাক্সেসরি অ্যাজাইগাস ভেইন আসে, হেমি অ্যাজাইগাস ভেইনও আছে, রাইট ব্রঙ্কিয়াল ভেইনও ইউজুয়ালি আসে। তাহলে লেফট সুপিরিয়র ইন্টারকোস্টাল ভেইনটা অ্যাজাইগাস ভেইনের ট্রিবিউটারি না। দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। The last question, aortic opening of the diaphragm passes. ডায়াফ্রামের যে aortic opening আছে সেটা কি কি জিনিসকে পাস করে? তো ডায়াফ্রামের aortic opening দিয়ে সাধারণত aorta পাস করে, মেইনলি aorta। এছাড়া thoracic duct এবং কখনো কখনো azygos vein পাস করতে পারে। তাহলে এখানে thoracic duct আছে, অপশন এ। esophageal opening দিয়ে esophagus এবং vagal trunk পাস করে। ভেনা কপিল opening দিয়ে phrenic nerve ভেনা cava পাস করে। ঠিক আছে, তো উত্তর হচ্ছে এ, thoracic duct aortic opening দিয়ে aortaর পাশ দিয়েই পাস করে। সো থ্যাংক ইউ অল। হোপফুলি আপনাদের কিছু বিষয়ে প্রবলেম থাকলে সেটা ক্ল্যারিফাই হয়েছে। তারপরেও যদি কোনো প্রবলেম থাকে ইনশাআল্লাহ আমাদেরকে জানাবেন, আমরা সেটা সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাই ভালো থাকেন, পরীক্ষা দিতে থাকেন, রেগুলার সলভ ক্লাস দেখতে থাকেন। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম।